بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في الأصل الثالث الذي يتعلق بمعرفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم. وهذه تعتبر قضية كبيرة الآن من القضايا الكبار التي جهلها كثير من الناس وضلت فيها كثير من الأفهام، وأصبح يغالط بعضهم في حقيقة يشهد لها القرآن وتشهد لها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال: والدليل على موته قوله تعالى، الدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت أخبره الله سبحانه بذلك، ثم توفاه الله لما انتهت مدته التي كتبها الله له في هذه الحياة. لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت، أي إنك أيها النبي ستموت. ومات عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: والناس إذا ماتوا، قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. الدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الضمائر هنا كلها تعود على الأرض، منها وفيها ومنها. الضمائر كلها تعود إلى الأرض. منها خلقناكم لأن بني آدم أصلهم من آدم وآدم من تراب، فقوله ما خلقناكم أي من الأرض، وفيها نعيدكم أي أن كل واحد منكم أيها الناس سيموت ويعاد إلى الأرض، أي يدفن فيها. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي أنكم أجمعين سوف تبعثون، تنشق الأرض عمن فيها ويبعثون قياما لرب العالمين. ومثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال رحمه الله: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. الإشارة هنا إلى مبدأ خلق بني آدم من الأرض، لأن آدم من تراب. هذا معنى قوله: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي في الأرض، حيث من مات يدفن في الأرض ويوارى في التراب. ويخرجكم إخراجا أي تبعثون من القبور وتقومون جميعا لرب العالمين للجزاء والحساب والعقاب. ولهذا قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون، أي بعد بعث الناس وقيام الناس رب العالمين الكل محاسبون ومجزيون بأعمالهم، أي على الأعمال حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها، يحاسبون على الأعمال أو شرا، سواء قل العمل أو كثر. قال: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالكل مجزي بعمله. المحسن يجازى بالإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، والمسيء يجازى بالعقوبة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء جزاء وفاقا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih dalam landasan yang ketiga, yaitu mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muallif rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya, wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permasalahan yang sangat besar, yang banyak dari manusia tidak tahu tentangnya atau menyimpang dalam memahaminya. Padahal hal ini merupakan hakikat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi SAW juga telah menunjukkan hal ini. Bahkan sejarah beliau dan kenyataan yang dialami oleh para sahabat juga telah jelas menerangkan hal ini. Muallif rahimahullah di sini mengatakan, wad dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dalil tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sungguh engkau wahai Muhammad nantinya akan mati, dan sungguh mereka juga nantinya akan mati semua. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sungguh pada hari kiamat nanti kalian semua akan berbantah-bantahan di sisi Tuhan kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidupnya di dunia sudah habis. Hal ini ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, likulli ajalin kitab. Setiap ajal itu telah ditulis. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan, apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak akan bisa menyegerakan walaupun hanya sesaat, dan mereka juga tidak akan bisa mengakhirkan walaupun hanya sesaat. Ajal apabila sudah datang tidak akan bisa diajukan sedikit pun, dan tidak pula bisa diakhirkan walaupun hanya sesaat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar akan mati. Maksudnya adalah, sesungguhnya engkau wahai Nabi nantinya akan mati. Dan memang benar, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan dahulu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menziarahi kuburan, beliau mengatakan dengan ucapan salam yang masyhur, yang ma'ruf, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera atas kalian wahai ahli kubur, dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Antumus sabiqun, kalian telah mendahului kami. Wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun, dan kami nantinya insyaallah akan menyusul kalian, akan meninggal juga. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan, wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila mereka telah meninggal, mereka akan dibangkitkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum, darinya kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan di dalamnya kami akan mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian taratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Di sini kata ganti ketiga, yaitu darinya, di dalamnya, darinya, semuanya kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum, darinya kami telah menciptakan kalian, karena anak Adam semuanya berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum, dan darinya kami telah menciptakan kalian. Maksudnya adalah dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan di dalamnya kami akan mengembalikan kalian. Maksudnya adalah bahwa setiap orang atau seluruh manusia semuanya akan mati dan dikembalikan ke bumi, dikembalikan ke tanah, karena mereka semuanya akan dikuburkan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya, maksudnya dari tanah tersebut, kami akan mengeluarkan kalian semua pada kesempatan yang lain. Maksudnya bahwa kalian semuanya akan dibangkitkan kembali, akan dibangkitkan kembali untuk menghadap kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakna dengan ayat ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fiha tahyaun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di atas bumi atau di atas tanah kalian akan hidup, dan di dalamnya kalian akan mati, dan darinya kalian akan dikeluarkan. Kata ganti ketiga, semuanya kembali kepada bumi. Kemudian mu'alif rahimahullah mengatakan, menyebutkan dalil yang lain, wa qauluhu ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, dan Allah telah mengeluarkan kalian atau menciptakan kalian dari tanah dengan penciptaan yang sebenarnya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang penciptaan awal anak Adam. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanah. Dan inilah makna dari ayat ini. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah telah menciptakan kalian dari tanah dengan penciptaan yang sebenarnya. Thumma yu'idukum fiha. Kemudian
Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kalian kepadanya. Maksudnya adalah mengembalikan kalian ke bumi ketika kalian mati. Karena kalian semuanya akan dikuburkan atau dikebumikan di atas bumi ini, atau dikebumikan di dalam bumi atau di dalam tanah. Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kalian dari bumi tersebut dengan sebenarnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengeluarkan manusia dari bumi. Mereka akan digiring setelah dikeluarkan dari kuburannya. Kemudian mereka akan menuju ke Rabbul Alamin, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan, mendapatkan hisab atau perhitungan dan juga hukuman yang pantas untuk mereka terima. Dari sini muallif rahimahullah mengatakan wa ba'dal ba'thi muhasabun. Dan setelah dikeluarkan mereka dari kuburannya, mereka akan dihisab. Mereka semuanya setelah mati dan dikuburkan di dalam bumi, nantinya di hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Kemudian digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan dihisab. Tidak akan ada yang tertinggal. Semua akan diberikan pahalanya. Diberikan balasan atas apa yang mereka lakukan. Perkataan muallif, mereka nantinya semuanya akan dihisab. Maksudnya adalah bahwa semuanya akan dihisab, akan dihitung amalnya. Yang baik akan dibalas dengan yang baik, dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik amal mereka sedikit maupun amal mereka banyak. Dalil dari hari ini sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka yang berbuat keburukan dengan balasan yang buruk, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas mereka yang berbuat kebaikan dengan kebaikan, sehingga semua manusia nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalnya masing-masing. Yang baik dibalas dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Dan orang yang buruk, orang yang amalannya buruk akan dibalas dengan hukuman, dengan siksaan. Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'us su'. Kemudian asa'us su'a. Kemudian balasan bagi orang-orang yang berbuat buruk adalah keburukan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaan wifaqa. Itu semuanya adalah balasan yang pantas bagi mereka. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sedikit, maka dia akan melihatnya.
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sedikit, dia juga akan melihatnya. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر، أي من زعم وادعى أنه لا بعث وليس هناك جزاء وحساب وقيام بين يدي رب العالمين، من كذب بذلك فهو كافر. الدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي أن الكفار أنكروا البعث وأنكروا أنهم يبعثون ويقومون للحساب ويجازون على الأعمال. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لتنبؤن بما عملتم أي تخبرون بأعمالكم كلها محصاة عليكم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، أي هين وسهل وليس بعسير، بل هو يسير على الله تبارك وتعالى. قل بلى وربي لتبعثن، هذا قسم وحلف بالله أمره الله سبحانه وتعالى به، أمره أن يقسم بالله على البعث. في القرآن آيات ثلاث آيات فيها قسم النبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا على البعث، منها هذه الآية. والآية الثانية قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والثالثة قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فهذه ثلاث آيات في القرآن الكريم كلها يأمر فيها الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقسم بالله على هذه الحقيقة، وأن الساعة آتية وأن الناس يبعثون وأنهم سيقومون بين يدي رب العالمين وأنه سبحانه يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهذا الجزاء والحساب والقيام بين يدي رب العالمين المذكور في هذه الآيات وفي غيرها أمر سندركه جميعا وسنلقاه وسنقف جميعا بين يدي الله وسيحاسب العباد على أعمالهم. ولهذا فإن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وعلى كل عاقل أن يدرك أن الآخرة مقبلة وأن الدنيا مدبرة وأن الآخرة لها أبناء وأن الدنيا أيضا لها أبناء، وأن الواجب على العاقل أن يحرص على أن يكون من أبناء الآخرة الباقية ولا يكون من أبناء الدنيا الفانية، وأن يعلم أن هذه الحياة ميدان للعمل، فيها عمل ولا حساب، ويوم القيامة فيه حساب ولا عمل. فينبغي أن يعد للحساب عدته، وأن تكون العدة هي الإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يجاهد ويرابط ويسأل الله أن يثبته على الحق والهدى إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kufur. Maksudnya adalah barang siapa yang beranggapan bahwa nantinya tidak ada hari kebangkitan dan tidak akan ada di sana balasan atau hisab, manusia tidak akan didatangkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Barang siapa yang beranggapan demikian, maka dia telah kafir karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir itu beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maksudnya adalah bahwa orang-orang kafir mereka mengingkari hari kebangkitan.
Mereka mengingkari bahwa nantinya mereka akan dibangkitkan, kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dan diberikan balasan dari amalan mereka. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Maka katakanlah wahai Muhammad bahwa demi Rabbku kalian nantinya benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian nantinya kalian akan benar-benar dikabarkan tentang apa yang telah kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini bahwa orang-orang kafir mereka beranggapan, berkeyakinan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul-Nya agar menjawab perkataan mereka atau anggapan mereka bahwa nantinya mereka benar-benar akan dibangkitkan. Akan dikabarkan kepada mereka tentang amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Semua amalan mereka akan dihitung dan semuanya akan dicatat di dalam sebuah buku catatan yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali telah tertulis semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat nanti, sehingga tidak ada satupun jiwa yang dizalimi sama sekali. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun amalan tersebut hanya kecil, sekecil biji khardal, kami juga nantinya akan datangkan amalan yang kecil tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menjadi penghisapnya atau penghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Kemudian kalian nantinya benar-benar akan dikabarkan tentang apa yang telah kalian lakukan, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mudah untuk mendatangkan amalan-amalan tersebut. Sangat mudah untuk mengabarkan apa yang telah mereka lakukan selama berada di dunia ini. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, benar-benar demi Rabbku itu benar-benar akan terjadi. Kalian benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumpah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini disuruh bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan bahwa hari kebangkitan nantinya akan terjadi. Dan di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah tentang kebangkitan ini. Yang pertama adalah ayat ini. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah wahai Muhammad, demi Rabbku kalian nantinya akan benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Dan mereka meminta dikabarkan olehmu wahai Muhammad, apakah itu benar-benar akan terjadi? Qul i wa rabbi innahul haq. Maka Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, demi Rabbku, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang hak, yang benar-benar akan terjadi. Maksudnya adalah hari kebangkitan. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum." Dan orang-orang kafir mengatakan hari kiamat tidak akan mendatangi kami. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Demi Rabbku, bahwa hari kiamat itu benar-benar akan mendatangi kalian. Ini adalah 3 ayat di dalam Al-Quran yang semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk bersumpah atas kebenaran hari kiamat. Bahwa hari kiamat nantinya benar-benar akan datang. Bahwa manusia benar-benar akan dibangkitkan. Dan mereka semuanya akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan amalan kepada mereka. Yang baik dibalas dengan kebaikan, dan yang buruk dibalas dengan keburukan. Dan hari kiamat ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat tersebut, nantinya akan kita dapati semuanya. Kita akan mengalaminya. Kita akan berdiri semuanya di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya akan menghisab, akan menghitung amal-amal hambanya. Oleh karenanya, orang-orang yang cerdas, merekalah orang-orang yang mengatur dirinya untuk taat kepada Rabb-Nya. Dan merekalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi mereka setelah kematiannya. Adapun orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan-harapan yang palsu. Makanya kepada orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, untuk memahami, untuk merenungi hal ini, bahwa akhirat, hari akhir pasti akan datang, dan dunia ini nantinya pasti akan hilang. Sungguh hari akhirat tersebut punya anak-anak, dan dunia ini juga punya anak-anak. Maka jadilah anak hari akhirat, jangan menjadi anak anak-anak dunia. Dan diwajibkan bagi orang yang berakal, maka harusnya dia berusaha untuk menjadi anak-anak hari kiamat, anak-anak hari akhir yang kekal. Jangan menjadi anak-anak dunia yang fana ini. Dunia nantinya akan hilang dan hanya sementara. Dan hendaknya seseorang mengetahui dengan baik bahwa kehidupan di dunia ini adalah untuk beramal. Sedangkan kehidupan di hari kiamat adalah nantinya untuk perhitungan. Nantinya kita akan mendapatkan balasan di hari kiamat nanti. Oleh karenanya, marilah kita bersiap untuk menghadapi hari perhitungan tersebut. Hendaklah persiapan kita berupa mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melakukan hal ini,
melakukan semuanya ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita meminta kepada Allah Jalla wa Ala untuk meneguhkan kita di atas kebenaran, di atas petunjuk sampai Allah Subhanahu wa taala menemui kita dan Allah ridha kepada kita semuanya. وآيات الحج ختمها الله سبحانه بقوله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا علمت واستيقنت واستحضرت أنك ستحشر وأنك ستلقى الله وأنك ستفارق هذه الحياة الدنيا، تفارق الأولاد، تفارق التجارة، تفارق الأموال، تفارق كل شيء، وأنه لن يدخل معك في قبرك من دنياك إلا عملك. أما الأولاد فلا يدخلون. الجيد من أولادك الذي يأتي معك إلى القبر، والآن يوجد من بعض الأولاد من لا يأتي مع والده عند قبره من المعاقين، منهم من لا يأتي معه عند قبره. فالجيد من الأولاد من يأتي مع والده إلى قبره ويشارك في دفنه وتشييعه ويدعو له، أو ولد صالح يدعو له. أما تجارتك وأموالك وبيوتك إلى آخر ذلك، كل ذلك مجرد ما تخرج روح الإنسان من جسده تنتهي هذه الأمور في حقه ولا يكون مالكا منها شيئا ولا يأتي معه في الآخرة منها شيء، كلها يفارقها ولو كانت ريالا واحدا أو ملايين الريالات. يستوي الغني والفقير والملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والتاجر وغير التاجر، كلهم إذا خرجت أرواحهم من أجسادهم لم يصبح معهم مما يمتلكون شيء من أمور الدنيا، بل لا يدخل معهم من أملاكهم من أمور الدنيا إلا الكفن. والكفن بعد أيام يبلى تأكله الأرض، ما يبقى، يبلى وتأكله الأرض ويبقى بدونه، ولا يدخل مع الإنسان في قبره إلا العمل. ولا يدخل مع الإنسان في قبره إلا العمل، وهو في قبره يأتيه عمله الصالح، يأتيه عمله الصالح إن كان عملا صالحا يأتيه كما جاء في الحديث بصورة رجل صالح، يأتيه بصورة رجل صالح فيقول من أنت؟ وجهك لا يأتي إلا بالخير، يقول أنا عملك الصالح. والعمل السيء يأتي بصورة رجل سيء ويتأذى الإنسان منه في قبره، لكن فات الفوات ولا ينفع الندم والعاقل يستعد. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terbilang, hari-hari yang sedikit. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih. Barang siapa yang ingin bersegera setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih liman ittaqa. Dan siapa yang ingin mengakhirkan, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa hanya kepadanya nantinya kalian akan digiring, akan kembali semuanya. Apabila kita telah mengetahui hal ini, kita meyakininya, dan kita telah benar-benar menyadari hal ini, bahwa kita nantinya akan digiring kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita nantinya akan menemui Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita nantinya
akan meninggalkan dunia ini. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia, apapun yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Kita akan meninggalkan anak kita. Kita akan meninggalkan harta dagangan kita. Kita akan meninggalkan harta yang kita miliki. Kita akan meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Dan bahwa tidak akan ada yang masuk ke kuburan bersama kita dari dunia itu. Yang akan masuk bersama kita di kuburan nanti hanyalah amalan-amalan kita. Adapun anak-anak yang kita besarkan mereka dari kecil sampai tua tidak akan ikut masuk ke kuburan bersama kita. Anak-anak yang baik, yang berbakti, mereka akan bersama kita sampai ke kuburan saja. Itu yang baik. Di zaman ini ada anak-anak yang durhaka. Untuk mengantarkan bapaknya ke kuburan saja mereka tidak mau. Anak yang baik yang mau mengantarkan bapaknya ke kuburan, tapi itu pun tidak akan masuk ke dalam kuburan. Mereka hanya sampai di atas kuburan kita, kemudian mereka mendoakan kita dengan doa-doa kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk bapaknya. Adapun harta dagangan kita, harta yang kita miliki, rumah kita, dan semuanya yang berhubungan dengan dunia kita, maka ketika ruh keluar dari jasad kita, maka semua hal tersebut akan hilang. Kepemilikan kita akan berpindah kepada orang lain dan tidak akan datang bersama kita menuju ke akhirat nanti, walaupun hanya 1 rupiah saja. Atau harta kita sampai berjuta-juta, sampai bermiliar-miliar, semuanya sama. Ketika orang mati, maka semuanya akan ditinggalkannya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, yang kaya maupun yang miskin, yang menjadi raja ataupun yang menjadi rakyat, yang menjadi ketua ataupun yang yang menjadi bawahan. Apakah dia pebisnis ataupun orang yang tidak bisnis, semuanya sama. Ketika rohnya keluar dari jasadnya, maka apapun yang dimilikinya akan keluar dari tangannya, sehingga dia tidak memiliki dunia apapun, tidak memiliki sedikit pun dari dunia yang tadinya dimilikinya. Dan semua harta dunia tersebut tidak akan masuk ke dalam kubur bersamanya, kecuali hanya kafan, kain kafan yang sangat sederhana tersebut. Dan kain kafan tersebut pun akhirnya akan rusak, dimakan oleh tanah. Tidak akan ada yang tersisa dari kain kafan tersebut. Intinya, setelah manusia meninggal, setelah ruh manusia keluar dari jasadnya, tidak akan ada yang ikut bersamanya kecuali amalnya. Dan nantinya dia di kuburan akan didatangi oleh amal yang soleh tersebut. Kalau amalnya soleh, maka amalnya baik, maka akan mendatanginya dalam bentuk orang yang soleh, orang yang baik. Kemudian pelaku amal kebaikan tersebut sampai bertanya kepadanya, man anta, siapakah kamu? Wajahmu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Kemudian amal tersebut mengatakan, saya adalah amalmu yang soleh. Sebaliknya, orang yang amalnya buruk, dia akan datang dengan wajah yang buruk, dan pelaku amal keburukan tersebut akan terganggu dengan datangnya amal buruknya tersebut di kuburan. Namun semuanya telah berlalu, dan rasa kecewa,
tidak akan berguna lagi baginya. Oleh karenanya orang yang berakal harusnya bersiap dan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. من جميل ما يذكر هنا معاشر المستمعين ويؤثر ويستفاد به جدا وينتفع أن أحد السلف أراد أن يعظ رجلا مقصرا فأخذه إلى المقابر وأشار له إلى أحد القبور وقال له لو كنت مكان هذا الرجل في القبر ماذا تتمنى؟ قال والله لو كنت مكانه لتمنيت أن يرجعني الله للدنيا حتى أغير حالي وأعمل صالحا غير الذي أعمله الآن. قال يا هذا الآن أنت فيما تتمنى؟ أنت في الأمنية، الآن أنت الآن عندك الفرصة، اعمل وأصلح نفسك وغير حالك واستعد للقاء ربك قبل أن تدخل في القبر ثم تكون هذه أمنية مجردة، لكن لا يمكن أن تتحقق. إذا دخل الإنسان القبر ودفن ما يمكن أن يرجع إلى الدنيا ليصلح حاله. قال الآن أنت فيما تتمنى. لهذا ينبغي على المسلم أن يغتنم الفرصة، فرصة وجوده في هذه الحياة الدنيا وروحه في جسده، يستطيع يذكر الله، يوحد الله، يعبد الله، يصلي، يصوم، يجتنب المحرمات والمنهيات، يجاهد نفسه على الصلاح والتقى والعبادة لله رب العالمين ليلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. نسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يتوفانا جميعا وهو راض عنا وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء في يومنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang sangat bagus dalam masalah ini dan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Disebutkan salah seorang ulama salaf. Ada salah seorang ulama salaf ingin memberikan nasihat kepada orang yang banyak maksiat. Maka salah seorang ulama salaf tersebut membawa orang yang banyak maksiat tersebut ke kuburan. Kemudian ulama salaf tersebut mengatakan kepada orang yang banyak maksiat itu dengan memberikan menunjuk ke kuburannya, apabila engkau sekarang berada di kuburan tersebut bersama orang-orang yang mati, apa yang engkau inginkan? Maka orang yang banyak maksiat tersebut mengatakan, demi Allah, kalau aku berada di tengah-tengah mereka, aku akan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan aku kembali ke dunia, sehingga aku bisa mengubah keadaanku dan bisa beramal soleh, tidak seperti yang saya amalkan sekarang atau saya lakukan sekarang. Maka ulama tersebut ketika mendengar jawaban dari orang yang banyak maksiat itu mengatakan, wahai kamu sekarang berada di tengah-tengah keadaan yang engkau akan harapkan di kehidupanmu nanti. Kamu sekarang berada pada harapanmu, pada apa yang engkau harapkan, dan engkau sekarang masih punya kesempatan untuk beramal.
maka beramallah. Perbaikilah dirimu, ubahlah keadaanmu, dan bersiaplah untuk berjumpa dengan Rabbmu sebelum engkau masuk ke kuburan. Kemudian engkau berangan-angan, padahal angan-angan itu nantinya tidak akan bisa diwujudkan untukmu. Karena seseorang apabila sudah masuk ke kuburan, sudah dikubur di dalam tanah, maka tidak mungkin dia kembali ke dunia lagi untuk memperbaiki keadaannya. Ulama salaf tersebut mengatakan, antal an fima tatamanna. Kamu sekarang berada pada keadaan yang engkau harapkan nantinya. Oleh karenanya, hendaklah seseorang memanfaatkan kesempatan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Selama ruh masih di dalam jasad, maka hendaklah dia banyak beramal kebaikan. Dia masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Dia masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa salat, masih bisa berpuasa, masih bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah itu yang dilakukan. Karena setelah kesempatan ini habis, semuanya akan sirna. Semuanya tidak akan kembali. Maka sebelum waktu tersebut datang, maka hendaklah kita berusaha sebaik-baiknya untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik sehingga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amal kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan Islam, mewafatkan kita dalam keadaan iman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita, memperbaiki dunia kita, memperbaiki akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat kita sebagai jalan kembali yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita tambahan kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada jiwa kami. Engkaulah yang mampu untuk memberikan ketakwaan tersebut. Sekian para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita pada hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk melakukan hal-hal kebaikan dengan karunia dan fadal darinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala dan Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA hafizahullah taala yang telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Dan dengan demikian berakhir sudah kajian kita di kesempatan sore hari ini dari pembahasan 3 landasan utama. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan pekan yang Anda sampaikan karena keterbatasan waktu yang ada. Dan saat lagi kita akan jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.